शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालन हार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की असी शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिन्हां मैंबरां दी वजह दे नाल सानू इस सत्संग का आनंद लैण दा मौका मिल रहा है, जिन्होंने देखो कितनी सोहनी तैयारी की है, बहुत अच्छा प्रबंध किया इन्होंने। इसलिए सब तो पहला तो असी अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों इन्होंने सारे मैंबरां नूं और इस नगर नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी इस बार भी ये नगर च सर्व सांझा सत्संग अज हो रहा है। सो इस तो पहला कि इस सत्संग नूं अगे लैके चलीए, अज जिन्हां दी वजह नाल असीं आनंद लैण वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हैं, आओ शुरुआत करते हैं उन्हां दे वास्ते उस मालिक दे चरनां च, उस मालिक दे घर च अरदास बेनती करके कि मालिक इन्हां सारियां ते अपनी कृपा दया मेहर रहमत बख्शिश हमेशा बनाए रखन और इन्हां दा आपसी प्यार, आपसी एकता, आपसी मुहब्बत होर भी वधदा चला जावे। इन्हां नूं तंदुरुस्ती खुशियां रहमतां नाल मालिक भरपूर करन, इन्हां दे रिज़्क विच मालिक बरकतां देण, हर खुशी मालिक इन्हां दी झोली च पाण, ताकि जिस तरह अज इन्होंने खुशियां नाल सत्संग करवाए है, हर साल इसी तरह खुशियां नाल सत्संग करवाते रहन और सानू सारियां नू भी इस सत्संग का आनंद लैण का मौका इसी तरह मिलता रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करो, कर दित्ती कि नहीं, क्योंकि करनी जरूरी है। इसलिए हमेशा दसीदा है कि जदों भी मौका मिले ना, किसी वास्ते दुआ करके अरदास करके प्रार्थना करके नेकी जरूर खट लिया करो, क्योंकि इत्थे जांदा कुछ नहीं पर इंसान नूं मिल बहुत कुछ जाता है। जिहड़ा भी सच्चे दिलों अरदास करदा ना, अरदास करने वाले नूं भी बहुत कुछ मिल जाता है, तो जिहदे वास्ते कीती जांदी उहनूं भी बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि दुआ की ताकत, अरदास की ताकत, बेनती प्रार्थना की ताकत ये कोई छोटी नहीं है। कहते ना तकदीरां बदल जांदियां है, ना मुमकिन मुमकिन हो जाता है जदों दुआ अरदास दिलों निकलती है। इसलिए असी दिलों इन्हां वास्ते बेनती करनी है ताकि आने वाला समा जो आने वाला अगला साल है ये होर भी अच्छे ढंग दे नाल इस तो भी ज़्यादा अच्छा इंतजाम करन, ताकि असी इस बार जो आनंद लेना इस तो भी कई गुना ज़्यादा अगली बार भी आनंद लईए। ये बेनती करो उस मालिक के चरणों च। और हुण तुसीं बड़े प्रेम दे नाल बड़े प्यार दे नाल चल के इस सत्संग च पहुंचे हो, इसलिए सब तो पहला तुहानूं ही पुछ लईए कि की तुसीं सारे ठीक हो, खुश हो? फिर हसदे क्यों नहीं? फिर क्योंकि जो खुश हो तो थोड़ा नज़र भी आवे ना, तो फिर मज़ा आंदा है कि पुछण दी लोड़ ना सानू पवे, बस तुहानूं देख के पता लग जाए वाकई तुसीं खुश हो। क्योंकि खुशी मुहब्बत प्यार अगर बोल के जताया तो की जताया, साडा इश्क साडी खुशी इदां दी होनी चाहिए कि देखण वाले नूं दूरों ही पता लग जाए कि वाकई बड़ा खुश है बई, या ये वाकई अपने मालिक दे नाल अपने प्रभु परमात्मा नाल बड़ा इश्क करता है, बड़ी मुहब्बत करता है। क्योंकि कहते हैं ना इश्क तो मुश्क छुपाया छुपदा नहीं है। इसी तरह साडा इश्क भी ऐसा होना चाहिए अपने मालिक दे नाल कि जिस तरह बंदे ने कोई परफ्यूम लाया होवे ना उहदी स्मैल दूर तक जाती है, तो साडा इश्क भी इदां दा होना चाहिए कि साडे प्रेम की महक भी जिहड़ी गली चों लंघ जाइए पता लगे कोई मालिक दा आशिक जा रहा है। ऐसा इश्क होना चाहिए साडे अंदर। चलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए कोशिश करनी है असीं ये अपने इश्क दे लैवल नूं की करना है, अप करना है जिन्ना हो सके। ये अपने आप नूं जतांदे रहना है, अपने आप नूं कहंदे रहना है, क्योंकि एक गल हमेशा याद रखो कि जैसे संकेत जैसी असी गल अपने मन नाल करते रहना है ना, मन ने उदां दा रंग चढ़ाते रहना है, यानी मन ने उदां दा ही बनता चला जाना है। जे तुसीं अपने आप नूं कही जावोगे हाय मैनूं बड़ा डर लगता है, मैनूं बड़ा डर लगता, तो तुहाडा मन की हो जाएगा? डरपोक। फिर तुसीं माड़ियां माड़ियां गल्लां तो डरोगे। अगर तुसीं कहोगे हाय मैनूं बड़ा गुस्सा आंदा, मैनूं बड़ा क्रोध आंदा है, तो फिर तुहानूं माड़ी माड़ी गल ते गुस्सा आना शुरू हो जाना है। पर जे तुसीं कहोगे मैं शांत हाँ, मैं शांत हाँ, ये उसे वेले नहीं, पर बोलण दा असर, शब्दां दा असर साडे जीवन ते धीरे धीरे होके रहिंदा है। ये उसी तरह हुंदा है जिद्दां कोई पत्थर दे उपर ना सट मारदा जावे, सट मारदा जावे, मारदा जावे, मारदा जावे, तो एक टाइम आंदा जदों की हुंदा पत्थर टुट जाता है। इसी तरह हमेशा दो चीज़ों का ख्याल रखना है
ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਐਸੇ ਆਣੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਦੱਸੋ ਨੁਸਖਾ, ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਪ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ? ਮੈਪ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹੌਸਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮੈਪ। ਮੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 150 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਗਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਗਰੇ ਜਾਣਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚਾਹੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਰੋਡ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਚਾਹੇ 800 ਸੀਸੀ ਦੀ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਪ ਹੋਵੇ। ਮੈਪ ਮਤਲਬ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਨਕਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਮਪੁਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਬੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰੋ, ਨਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗੂਗਲ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਗੂਗਲ ਮੈਪ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਨਾ,
ਮਾਨਸਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ कि पेड़ की जड़ हो सलामत, पेड़ यानी वृक्ष, पेड़ की जड़ हो सलामत तो पतझड़ के बाद डाल पर फूल और पत्ते भी आएंगे। जे पेड़ की जड़ सलामत होवे ना और पतझड़ आ जावे, तुसीं देखदे ना पतझड़ का सीजन आंदा, मौसम आंदा है तो पेड़ के उपरों पत्ते झड़ जाते हैं, फुੱਲ भी झड़ जाते, तो शाखावां यानी टहनियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇੜ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੇੜ ਕਦੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੇੜ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਝੜ ਗਏ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਗਈ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਝੜ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਪੇੜ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪੇੜ ਫਿਰ ਵੀ ਝੂਮਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜੜ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਖ ਪਰ फूल और पत्ते भी आएंगे। क्योंकि पतझड़ का सीजन जदों जांदा है तो दोबारा उस टहनी दे ਜਿਹੜੇ पत्ते झड़ चुके हैं, फुल झड़ चुके हैं, दोबारा उसी टहनी ते नवे फुल नवे पत्ते नवे फल आने शुरू हो जाते हैं और दोबारा बहार आ जाती है, दोबारा हरियाली आ जाती है। और पेड़ नूं पता है कि पतझड़ तो बाद हमेशा बहार आती है, ताही तो कहते पतझड़ सावन बसंत बहार, कि साल दे विच कई मौसम इदां चेंज होंदे रहिंदे है। इसी तरह याद रखो जिद्दां पेड़ां दे उपर मौसम चेंज होंदे हैं ना, इदां ही इंसान दे जीवन दे विच भी थोड़े जिहे मौसम चेंज होंदे है। यानी ओहदा मतलब की है कि बंदे दे जीवन च भी बदलाव आंदे रहिंदे है, कदी खुशी आ गई, कदी गमी आ गई, कदी दुख आ गया, कदी सुख आ गया। पर हुण जे असीं भी इह राज नूं समझ लईए कि जे दुख भी आवे असीं फिकर नहीं करनी, परवाह नहीं करनी, बल्कि की करना है। हुण जरा समझना इस शब्द के अंदर की कहा गया है कि पेड़ की जड़ रहे सलामत तो पतझड़ के बाद शाख पर नए फूल और पत्ते भी आएंगे। अपने मालिक पर है भरोसा अगर, बोलो समझ दो कि नहीं, अपने मालिक पर है भरोसा अगर तो आज दिन बुरे से ही कल अच्छे भी आएंगे। आज बेशक साडे जीवन च कोई पीड़ा है, ਅੱਜ बेशक साडे जीवन च कोई दर्द है, ਅੱਜ बेशक सानू बंदा कहता इत्थे दुखदा है, आ काम नहीं हुंदा, ओ काम नहीं हुंदा, आ प्रॉब्लम ओ प्रॉब्लम है। पर अगर सानू अपने मालिक ते भरोसा है ना, अपने मालिक ते यकीन है, अपने मालिक पर है भरोसा अगर, तो आज दिन बुरे से ही कल अच्छे भी, कह दो हुण जानते हो ना अच्छे दिन आना, तो फिर कह दो आज दिन बुरे से ही कल अच्छे भी, आज चाहे दर्द होवे कल अच्छे दिन जरूर, आज चाहे काम थोड़ा होवे पर कल अच्छे दिन जरूर, आज मेरे जीवन च चाहे परेशानियां कल खुशियां दे दिन, क्योंकि मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, इनू कहंदे यकीन। वो एक पेड़ भी सानू ये शिक्षा दिंदा है, एक वृक्ष भी सानू ये सिखांदा है कि जब मेरिया टहनियां तो पत्ते फल फुल झड़ जाते हैं तो मैं निराश नहीं हुंदा। ओ बंदिया फिर तू तो रब दा खास है, तेनू तो कहते रब ने अपने आकार तो पैदा किया है, अपनी रहमत तेरे अंदर भरी है, तेरे अंदर आप बैठा है कि तू उन्हें जान के उसका रूप हो सकता है। क्योंकि कोई पेड़ कोई पशु कोई पंछी रब का रूप नहीं हो सकता, पर बंदा मेहनत करके उस मंजिल तक पहुंच सकता है कि जिथे उन्होंने भगवान का रूप कहा जाता है। हुंदा है कि नहीं? अज असीं गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां संतां महापुरुषां नूं की कहंदे आ, ये तो भगवान का रूप है, ये तो परमात्मा का रूप है, बोलो मनदे आ कि नहीं? और कईयां दे नाल तां जुड़दा भी है भगवान बुद्ध, भगवान महावीर या होर इदां बहुत गुरु रहबर ऐसे है कि जिन्हां नूं रब दे नाल एक मन्निया जाता है कि रब उन्हां तों बख नहीं तो रब तों बख नहीं। ਇਹਦਾ मतलब की है कि इंसान उस बुलंदी ते बैठा है कि अगर बंदा थोड़ा जिहा अपने आप नूं समझ लवे, थोड़ी जी मेहनत कर लवे,
ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੇੜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਪੱਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ, ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਝੜੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਲਣਗੇ, ਅੱਜ ਫਲ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਅੱਛੇ ਫਲ, ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੌ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਜਾਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ? ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੇ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਹੋਣੀ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ, ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਕਲ। ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਹੋਈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਯਕੀਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ अपने मालिक पर, अगर आज दिन बुरे हैं तो कल अच्छे भी आएंगे। कि आने वाला समा खुशियां भरिया, कामयाबी भरिया, सफलता भरिया हो सकता है अगर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਏ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ MAP यानी मैप, नक्शा होना जरूरी है किसी भी मंजिल तक पहुंचने वास्ते। हुण MAP, M यानी मेंटल, A यानी एटीट्यूड, P यानी पॉजिटिव। तुहाडा मानसिक दृष्टिकोण जिहड़ा है ना ये अच्छा होना चाहिए है कि हर तरह के मुश्किल तो मुश्किल हालात में भी तुसीं अपनी सोच नूं पॉजिटिव रखना है। की करना है? सोच नूं पॉजिटिव रखना है कि हर मुश्किल चों निकल सकदा हां, हर मुश्किल दा हल हो सकदा है, हर परेशानी का अंत हो सकता है। ये सोच नूं जदों असीं पॉजिटिव रखते हैं
ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੋਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੀਵ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਾਤ? ਇਹ ਦਾਤੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਅੰਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਲਕੋ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਇਕੱਠੀ ਜਿਹੀ, ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਮਾलिक ਦੀ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ आज दिन अगर बुरे हैं तो कल आएंगे, अच्छे आएंगे, खुशियां भरे दिन आएंगे, तंदुरुस्ती भरे दिन आएंगे, पर भरोसा अपने मालिक ते जरूर रखना पैंदा है, क्योंकि बिना भरोसे तो दी रहमत नहीं मिलती। ये गल हमेशा याद रखो। जिद्दां एक बीज ने अगर वृक्ष बनना होवे ना, तो बीज नूं जमीन तक पहुंचना ही पैंदा है, क्योंकि बिना जमीन ते पहुंचिया बीज कदी वृक्ष नहीं बन सकता। इसी तरह तुहाडा जिहड़ा विश्वास है ना, वो जमीन है। इसलिए तुहाडी प्रार्थना, तुहाडा ये जो भी है ना, अंदरों दिल दी पुकार, दुआ कह लो, अरदास कह लो, अगर ये भरोसे दी जमीन च जांदी है तो तुहाडी अरदास नूं भी मिठे फल जरूर लगदे हैं, पूरी भी जरूर हुंदी है। ये गल याद रखना हमेशा। पर जिद्दां दस्सिया कि मैप भी चाहिदा है, कोई रास्ता दिखाने वाला भी चाहिदा है कि भाई किहड़े रस्ते चल के तू रब दीयां रहमतां तक पहुंच सकदा है, किद्दां तू रब दीयां रहमतां नूं हासिल कर सकदा है। क्योंकि जब तक साडे कोल मैप ही नहीं होएगा तो जिन्ने मर्जी साडे अंदर गुण होण। इत्थे एक बड़ी प्यारी गल याद आ गई कि एक ना चिड़िया घर दे विच, एक चिड़िया घर दे विच एक लायन यानी बब्बर शेर, क्योंकि एक तो टाइगर हुंदा है, ਇਹ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਾਇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾਇਨ, ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਹੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਇੰਨੇ ਵਾਲ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਗਰ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਪ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? बेटा जंगल दे विच ना जदों शिकार करना पैंदा है, दौड़ के किसी हिरन नूं किसी जानवर नूं पकड़ना हुंदा तो इन्हां दंदां नाल ही पकड़ के ओहदा शिकार करके फिर खाईदा ओहनूं। कहंदा अच्छा पिता जी, ਇਹਦਾ मतलब दंद भी बड़े जबरदस्त। अच्छा पिता जी पंजे काहदे वास्ते है? कहंदा पुत्त पंजे भी जानवर नूं फड़न वास्ते है, जानवर नूं दबोचण वास्ते है। दंदां नाल चीरना हुंदा तो पंजे ने ओहनूं फड़ना ਹੁੰਦਾ, ਦਬੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਬਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੰਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲੇ ਕਿ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਬਾਲ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਦੰਦ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਦਬੋਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਚੌਥੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਰਾਜੇ ਹੋਵੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ
ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐ ਖਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਥ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਬੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ? ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਵੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਥੋਟ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ, ਕਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਹੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੋਚ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ, ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ, ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ? ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਥਾਣੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਣਾ, ਫਲ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ 3 ਸਵਾਲ ਆਏ, ਔਰ ਇਹ 3 ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਾਖੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ कि सही समय कौन सा होता है, और दूसरा सवाल सही काम कौन सा होता है, और तीसरा सवाल ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ कि समझदार इंसान कौन सा होता है। यानी सही समय ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, सही ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, और समझदार इंसान ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ, ਇਹ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਰ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦੇ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ 1000 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇਗਾ, 1000 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਇਦਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਉੱਦਾਂ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਆਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਜਵਾਬ ਹੋਣੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਵੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਮਝਦਾਰ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਜਾਂ ਉਹ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਯਾਨੀ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਪੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਘੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਗੀਚੇ ਅੰਦਰ ਗੋਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਗੋਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਬੜੇ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਰੰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਮੁਸकुराए, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ सही समय कौन सा होता है, सही समय कौन सा होता है। दूसरा सवाल है कि सही काम कौन सा होता है, और तीसरा सवाल है कि समझदार इंसान कौन सा होता है। इसलिए मैनू ये सवालों के जवाब दिओ। तो फकीरां ने कहा जवाब चाहिए, फिर रुक जरा मैं अपना काम कर लवां, उस तो बाद तेनू जवाब देंदे। जरा समझना सारिਆਂ ने कि मैं अपना जरा काम कर लवां, फिर मैं तेरे सवालों का जवाब दिंदा। कह के फकीर फिर गोडी च लग गए। इधर राजे ने खड़े खड़े ने सोचिया मन दे विच कि वह बजुर्ग है, फकीर, चिट्टी दाढ़ी, सिर दे बाल चिट्टे, भी वो बेचारे काम कर रहे किदा पसीने तरबतर होए, तो मैं एक राजा हाँ, क्योंकि राजे हमेशा शरीर के तंदुरुस्त होंगे, योद्धा होंगे है, क्योंकि युद्ध कला हर चीज़ उन्होंने अंदर बचपन तो उन्होंने सीखी होंगी, मजबूत होंगे शरीर। इसलिए राजे ने मन च सोचिया ये बिरध फकीर नूं कहां महाराज तुसीं आराम करो तो मैं काम कर लवां, और नाले इन्होंने हौली हौली करना है तो मैं थोड़ा तेजी ना कर दूं, क्योंकि जिन्नी जल्दी ये विहले होणगे मेरे सवालों का जवाब मिलेगा, मैं अपने महलों नूं जाऊँगा। हुण राजे ने बेनती की, कहता महाराज तुसीं इदां करो, तुसीं बजुर्ग हो, मैं जवान है, तुसीं आराम नाल बैठो, आ मैनू काम करन दा मौका दिओ। तो फकीरां ने कहा कि बेटा देख जे काम करना पूरा करके जाई, फिर जे फड़नी ना रंबी तो काम खत्म करके जाना पैना है।
ਜੇ ਕਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਰਾਜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਗੋਡੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੈ। ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਦੌੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਦੌੜਿਆ, ਫਕੀਰ ਵੀ ਦੌੜੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਟਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੋਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨੋਚਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਟਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਸੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਲਾਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪਿਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸ ਲਿਆਂਦਾ ਫਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਕਿ ਲੈ ਬੇਟਾ ਪੀ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਵਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਦੱਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਮਾਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੈਨਿਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਬਜ਼ ਕੁਬਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ 2-3 ਤੀਰ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਖੇਲ ਖਤਮ। ਉਹ ਮਾਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਡੀ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਪੇੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਲੋਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨੋਚਿਆ। ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਤਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਫਕੀਰ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮਾਰਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰ ਨੇ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦਵਾਏ, ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦਇਆ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਦਲਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਦਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਮੋਰੇ ਭੇਤ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਔਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਰਾਜ ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਸੈਨਿਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੋਡੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੈਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਜਵਾਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ कि सही समय कौन सा है, सही समय कौन सा है? फकीर कहते फिर जवाब तेन मिलिया नहीं। बादशाह सही समय हुंदा है जदों बंदा नेकी करता है। बोलो समझ दो, कोई नेकी दा कर्म करता है। तू आया आके तू जबरदस्ती सवालों के जवाब लेके जा सकता सी, पर तू एक फकीर की मदद करने में लग गया। वो समा तेरा नेकी दा सी कि तू बिना किसी स्वार्थ तो साडी सेवा च लग गया। ਉਹ ਨੇਕੀ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਚ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੇਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨੇਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਕੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਤੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਨੇਕੀ ਕਰੋ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ, ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਹੋਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੇਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੈਡਲਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੂ ਮੈਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੇਕੀ, ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅੱਛਾਈ, ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇਕ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪਰਜਾ ਸੋਇਆ, ਕਿ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਗਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਸੰਗ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ 1:30 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਚ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਸਮਾਂ, ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਬਸ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਤੂਫਾਨ, ਨਾ ਮੀਂਹ, ਨਾ ਹਨੇਰੀ, ਨਾ ਧੁੰਦ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਰ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ ਦਬ ਗਈ ਹੈ ਕਮਰ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਹੀ ਤੱਕ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੂਹਾਨੀ ਐਤਵਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਬੈਠਣ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਭਰਨਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਲ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਹੀਨਾ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੇ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ 1 ਮਿੰਟ 1 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਵੇਟ ਕਰਾਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਥੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਤਨ ਤਪੇ ਤੰਦੂਰ ਜਿਉਂ ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਬੱਲਣ, ਪੈਰੀ ਥੱਕਾਂ ਸਿਰ ਚਲਾ ਜੇ ਮੁਹਿੱਬੀ ਮਿਲਣ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਧਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਖੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਛਾਈ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਛੋਟੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਸਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਹ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਨੇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨਤ ਹੈ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੀ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਸਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਲ, ਜਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹੀ काम कौन सा है? तो उसने फकीरा ने कहा बादशाह सही काम भी तू समझिया नहीं? देख वो आदमी जख्मी आया, जख्मी आदमी आया, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਲਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਥੋੜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਥੋੜੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ, ਨਾ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਈਸਾਈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਰਾਜਾ ਦੇਖ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਔਰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਸੇ ਤਰਫੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 10 ਕੁੱਤੇ ਸੀ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ। ਰਾਜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ? 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ 15 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਪਾ ਦਿਓ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖੁੰਖਾਰ ਕੁੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਆਏ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੈਰ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦੇਣਗੇ, ਫਾੜ ਦੇਣਗੇ, ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਲਤੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੱਢੋ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦੱਸ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਣਾ?
ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਖੁੰਖਾਰ ਕੁੱਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਚੱਟ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਜਾਣਨਾ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਚੱਟ ਰਹੇ ਸੀ? ਜਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਖੁੰਖਾਰ ਕੁੱਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਹ 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਇੰਨੇ ਖੁੰਖਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਇੰਨੇ ਜੰਗਲੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਰੋ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? 15 ਸਾਲ ਤੋਂ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਕੀ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਨਫ਼ਰਤ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇਖੋ ਸਮਝਦਾਰ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੇਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਵਾਂਗੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ कि सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती। जरा ध्यान दे के सुनना है, बड़ा समझने वाला है कि सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, चिड़िया का घर भी टूट जाए तो वो उदास नहीं होती। समझना जरा सारे ने, सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, चिड़िया का घर भी टूट जाए तो वो उदास नहीं होती। भरोसा रखना खुद पर और खुदा पर, फिर वो भी मिल जाता है जिसकी कोई आस नहीं होती। याद रखना सारे कि अगर असी अपने आप ते तो अपने मालिक ते भरोसा रखिए ना तो वो भी चीज़ां सानू मिल जांदियां जिहदी बंदा कदी आस नहीं करता। बंदा कहता मैं तो सोचिया नहीं सी भी मिल जाऊं, मैं तो सोचिया नहीं सी आ भी कम हो जाऊं। ਉਹ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਕਿਆ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਤਨਾ ਦਿया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, जे तो कर्म है उनका वरना मुझ में तो कोई। मैं तो इन्ना का मंगिया सी पर मेरे मालिक ने इन्ना दे दिता। इसलिए गल याद रखना है कि सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती। जे तुहाडा कोई सपना ना, ये ना सोचो आ कदम बढ़ाया तो इत्थे मिल जानी है, मैं भी मेरा सपना बड़ा अफसर बनना, मैं गया घरों बाहर तो बह गया कुर्सी ते बन गया अफसर नहीं। या मेरा सपना बड़ा घर बनाने का, या मेरा सपना वो मंजिल नूं पाने का, मैं निकलिया बाहर तो मिल गई मंजिल नहीं। सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती। सपनियां दी जिहड़ी मंजिल हुंदी ना, जे कुछ अचीव करना है, किते पहुंचना है, तो ये ना सोचो कि भूआ या मासी दे घर जाने वाली गल है कि जो गड्डी चक्की मोटरसाइकिल चक्किया पहुंच गए, भूआ आ गए, चाह रख दे। नहीं, सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती। जे साडे सपने बड़े हैं तो याद रखो जिन्ने बड़े सपने हैं उन्ना बड़ा विश्वास चाहिए है और उन्ना बड़ा साहस चाहिए है और उन्नी बड़ी मेहनत करनी पैंदी है, फिर ही इंसान अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचता है। तो जेडे मेहनत करने को तैयार नहीं है फिर उन्होंने कभी मंजिल मिलती भी नहीं है। क्योंकि देखो कहने वाले बहुत होंगे, आ करना आ करना आ करना, पर पहुंचता कोई बिरला है। वो तो 4 दिन कोशिश करके नहीं यार हुंदा नहीं है। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए समझना जरा सारे कि सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती। जे साडा कोई सपना है और वो सपने की मंजिल नूं पाना है तो फिर अंदर एक अपने मालिक ते विश्वास, दूजा अपने अंदर साहस और तीजी मेहनत। ये तीनों ही चीज़ां करन नूं तैयार रहना चाहिए सानू,
क्योंकि जिन्नी बड़ी मंजिल उन्नी ज्यादा मेहनत, उन्ना ही बड़ा विश्वास कि मैंने यकीन है अपने मालिक ते मैं कर सकता हूं। इसलिए सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, चिड़िया का घर टूट भी जाए तो वो उदास नहीं होती। ਇਹ ਗੱਲ याद रखना, कभी देख लेना एक्सपेरीमेंट करके। वैसे तो किसी चिड़िया के घर ਨੂੰ ਢਾਣਾ नहीं चाहिए, पर फिर भी एक्सपेरीमेंट की खातर ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਲਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, चिड़िया आएगी, देखेगी आलना नहीं है तो ਉੱਥੇ बैठ के रोएगी नहीं, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਉਹਦਾ, ਟੱਟ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ, ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਰਵੇ ਕੱਖ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਦਾਂ ਚਿੜੀਆ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੋਂਦੀ नहीं है, बल्कि चिड़िया देखेगी मेरा घर नहीं है, उड़ेगी और दोबारा तिनका तिनका जोड़ के घर दोबारा बनाना शुरू कर देगी, क्योंकि उन्हें पता है कि जेड़ा काम हो गया सो हो गया, उधर रोना की रोना है, अगे रात आने वाली है, अगे समय आने वाला है। अगर रोने रोंदी रही तो तैयारी कदों करूंगी, इसलिए रोना नहीं रोंदी, और दोबारा जाके कख इकट्ठे करके तैयारी करनी शुरू कर देती है। हुण तुसीं भी देखो जरा, अज बंदा अपना ज्यादा टाइम पता कितना खराब कर लेंदा है, हाय मेरे नाल बुरा हो गया, हाय मेरे नाल बहुत बुरा हो गया, किते मेरे नाल बुरा ही ना होई जावे, किते मेरे नाल इदां ना हो जावे, ओहदा कख ना रवे, बददुआवां देण च, किसे नूं बुरा बोलण च, बुरा सोचण च बंदा अपना टाइम खराब कर दिंदा। जेड़ा समझदार है ना, ध्यान नहीं दिंदा कि की हो गया, वो कहंदा जे हो गया हुण मैं मेहनत करके दोबारा इस तो अच्छा करन दी कोशिश करां। समझदे हो कि नहीं, मेरे नाल इदां क्यों हो गया, ये सोचण दा टाइम नहीं है, हो गया जो हो गया ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ नहीं जा सकता। हुण मैं ये जरूर कर सकदा, कर्म करके जो हो गया उस तो अच्छा कर सकता। समझते हो कि नहीं, जे कोई सट चोट है तो सबर सबर शुक्र दे नाल उम्मीद कर सकता कि मेरा मालिक जल्दी मैनू तंदुरुस्ती देगा। पर जो हो गया हुण ओहदे रोना की रोई जाना, आ हो गया इदां हो गया क्यों हो गया, उन्होंने याद कर करके रोई जाइए तो फिर असीं कदी खुशी की तरफ। इसलिए चिड़ी तो शिक्षा लो कि चिड़ी आलना टुट भी जावे उदास नहीं होके बह जाती, रोना नहीं शुरू कर दिंदी। पर बंदा की है, माड़ा नुकसान हो गया रोना नहीं हटदा, तां ही तो बंदे दे दुखां दा कारण है कि जीवन च बदलाव हमेशा आंदा है। ये वास्ते पहले ही तैयार रहो कि बीमारी किसी वेले आ सकती है, हादसा कभी भी हो सकता है, तकलीफ कदों भी आ सकती है, पर मैं तैयार है क्योंकि मैनू सहारा देने वाला मेरा मालिक मेरे नाल। मैं टुटना नहीं है, बल्कि जे मैं गिरदा भी हाँ तो दोबारा नवे जोश ना उठ के चलना है, क्योंकि जे अज इन्ना क गया तो मेरा रब इस तो ज्यादा मैनू देगा। फिक्र कादी है, टेंशन कादी है। इसलिए सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, चिड़िया का घर भी टूट जाए तो वो उदास नहीं होती। खुद पर और खुदा पर भरोसा रखना, फिर वो भी मिल जाता है जिसकी कोई आस नहीं होती। जो अपने आप ते और अपने मालिक ते असीं भरोसा रखते हैं तो फिर वो चीज़ां भी सानू मिलनियां शुरू हो जाती है जिन्हां बारे कभी बंदे ने सोचा भी नहीं हुंदा। बंदा कहता सोचा भी नहीं सी, पर मेरा मालिक इन्ना दे रहा है, समझ नहीं आती किदां संभाला। इसलिए समझना जरा सारिਆਂ ने। इसलिए हुण टाइम काफ़ी हो गया, सत्संग नूं आखिरले वचनां की तरफ लैके जावांगे कि राजे ने क्या महाराज दूजा काम, तो कहते दूसरा तू देखिया नहीं, जदों असीं किसी का भला करते हैं तो वही काम सब तो अच्छा काम हुंदा है। हुण तू अच्छा काम कीता इहदे नाल ते इहदे अंदरों दुश्मनी मुक गई, ये तेरा सेवक बन गया, तेरा वफादार बन गया, क्योंकि तू इहदी जान बचाई, हुण सारी जिंदगी ये तेरा वफादार बन के रहेगा। और तेनों अपने दुश्मन का भी पता लग गया कि तेरा भरा तेरा दुश्मन, नहीं तो पता नहीं वो अगे की होर कुछ कर सकता सी। कहना महाराज दो सवालों के जवाब तो हो गए कि सही समय जो बंदा नेकी करता है और सही काम जो असी भलाई का काम करते हैं, कोई नेकी का कोई किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। पर कहते हुण ये भी दस दो कि महाराज सब तो समझदार इंसान कौन सा है, क्योंकि तिन्ने तो सवाल सी, सही समय कौन सा है, सही काम कौन सा है और समझदार इंसान कौन सा है। हुण महाराज ये भी दस दो कि समझदार इंसान कौन सा है। तो फकीरा ने कहा बादशाह वो भी नहीं समझिया कि समझदार इंसान हमेशा वो हुंदा है जिहड़ा सही समय ते सही काम करे और सही नेकी करे, वही इंसान समझदार है। और बादशाह इस नजरिए तू समझदार है क्योंकि तू सही समय ते सही नेकी कीता, काम कीता और दूजे की मदद की, क्योंकि नेकी का काम करने वाला, दूजिया की मदद करने वाला ही सब तो ज्यादा समझदार है। क्यों? क्योंकि वो चीज कमा रहा है जिहड़ी इत्थे भी उहदे काम आएगी तो उत्थे भी काम आएगी। इहनूं तां समझदारी कहंदे। एक बंदा सारी जिंदगी वो चीज कमांदा रहिंदा जिहनूं मरण तो बाद इत्थे छड्ड देना है। हुण तुसीं सोचो कि मैं जो कमाया है जे हुण मेरी मौत आ जाए तो की कुछ ऐसा भी है जिहड़ा अगे मेरे काम आएगा। जे ऐसा मैं जोड़िया ही नहीं तो इसदा मतलब मैं मूर्ख हाँ। जे मैं कुछ ऐसा भी जोड़िया जो इत्थे उत्थे दोनों जहानों च मेरे काम आवे तो फिर कह सकते असीं समझदार। इसलिए समझदार इंसान कौन सा है?
ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਅੱਛਾਈ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਦਾ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ ਕਾਂਟੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਸੋ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਆਨੰਦ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਅੱਛਾਈ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਜਾਂ ਉਹ ਕਵਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵ ਕਰੇਗੀ, ਬਚਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰੋ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁੜੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੁੜੇ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ, ਪਰਸੋਂ ਹੀ, ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਉਹ ਨੇਕੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕੋ ਅੱਛੇ ਵੀ ਆएंगे, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਤੇ ਹੋਇਆ, ਛੱਡੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆ ਸੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵੇਵਸ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੋਚੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਕਤ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ। ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਅੱਛਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਾਓ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਵਾਨੋ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਹਰ वो दुआ।
जो दिल से होती है। और दुआ का मतलब यही नहीं कि हथ अड्ड के इदा करांगे, दुआ का मतलब भी जो दिलों गल कह देनी है। मैं यकीन करदा हां हुण उत्थे हथ जुड़े होण चाहे ना जुड़े होण, चाहे इदा भी बैठे होइए ना, मैनूं यकीन है मेरा मालिक मेरे नाल है, सब अच्छा ही होएगा। ये दिल की आवाज ये रब जरूर पूरी करेगा, जरूर कबूल करेगा। और तुसीं कित्थों कहना है? दिलों कि मैनूं यकीन है अपने मालिक ते। हुण मैं पिछली चिंता नहीं करनी क्यों किदां काते होया, हुण मैं ये यकीन रखना है कि जो होना सी हो गया। हुण वक्त आ गया, जिन्ना नुकसान होना सी हो गया, हुण वक्त आ गया, मेरा फायदा होएगा, मैनू लाभ होएगा। आने वाला समा मेरे वास्ते सफलता, कामयाबी, खुशियां भरिया होएगा, क्योंकि मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा पूरा है ना। वाकई भी अच्छा ही होना। देख लो, लिख के ले जाओ तुसीं दिल च। और हुण टाइम काफी हो गया है। हुण सत्संग दे आखिरले वचनां च यही कवांगे कि जिन्हां दिलां 'च प्यार है, जिन्हां दिलां 'च विश्वास है, फिर वाकई हर कदम ते मालिक उन्हां दे नाल है। क्योंकि जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या, तो डरने की क्या, तो डरने की क्या। बस आ गल होनी चाहिए ना, आ बात होंदी मालिक दे आशिकां दी, प्यारियां दी। ये उन्हां दे अंदर कोई डर नहीं हुंदा, कोई चिंता नहीं हुंदी, उन्हां दी एनर्जी नाल उड़े फिरदे हो। कहंदे लै ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। असंभव भी संभव हो जाएगा। फिर खुद पर और खुदा पर भरोसा रखो, फिर वो भी मिल जाता है जिसकी कोई आस नहीं होती। वो भी मिल जाता जिहदी बंदे नूं आस नहीं होंदी। इसलिए निराश नहीं होना, छड्डो टेंशनां पिछे की होया, हुण इंतजार करो, आने वाला कल मेरे वास्ते खुशियां भरिया है, क्योंकि मैं मालिक दा हो गया, मालिक मेरे हो गए। तो जिहदा मालिक हो गया, जिहड़ा मालिक दा हो गया, ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ कदी हो ही नहीं सकता। इसलिए यकीन रखो, विश्वास रखो अपने अंदर। हुण आखिरले वचनां च आओ कह दईए कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। जाओ, हो गए, सच्ची हो गए, महसूस करो हो गए। सुहाण वाला समा मालिक तुहाडे वास्ते खुशियां, रहमतां, बरकतां भरिया लियाण और हर तकलीफ, हर दुख, हर परेशानी नूं दूर करन। और तुहाडे दिलां 'च हमेशा मालिक दा प्यार, मालिक दे प्रति विश्वास बनिया रहे, ताकि तुसीं ये जीवन दा सदा आनंद लैंदे रहो। और मालिक तुहानूं ताकत देण के तुसीं नेकियां करदे होए, सेवा सिमरन करदे होए, दान पुण्य करदे होए, नेक मार्ग ते चलदे होए अपनी जिंदगी नूं गुजार के अपने जीवन नूं सफल बना सको। और एक अजीब इशारा कर रहे हैं कि 19 फरवरी दिन शनिवार करतारपुर दे बिल्कुल नाल फतेह जलाल, करतारपुर दे ना बिल्कुल नाल फतेह जलाल पिंड पैंदा एक, उत्थे 19 फरवरी दिन शनिवार नूं सत्संग होण जा रहा है। जिस तरह अज इत्थे सर्व साझा सत्संग है, इसी तरह एक नौजवान सभा है उत्थे भी। इसलिए वो नौजवान सभा के मैंबर रल के फतेह जलाल जो करतारपुर के बिल्कुल नाल ही है, उत्थे सर्व साझा सत्संग करवाउण जा रहे हैं। तो उन्होंने बेनती सी मालको संगत नूं जरूर दस देना, ताकि तुहाडे बिल्कुल नेड़े ही है, नेड़े है कि नहीं, तो पहुँच जाना बस। तुसीं पहुँचोगे कि नहीं? और पर उस तो पहला 13 तरीक नूं दरबार ते ही पहुँचना है। अच्छा, किहड़ा किहड़ा पहुँचेगा 13 तरीक नूं? बस ਇਹਦਾ मतलब बाकियां ने इंटरस्ट है नहीं है। फिर कहना रब्बा रहमत नहीं करता, रब्बा किरपा नहीं करता। और रब ने भी कहना जे मेरी खातर टाइम नहीं कटदा तो किरपा भी की करा। जे मेरी खातर समा कट के आनू, हाँ ब्याह शादी हो तो फिर पता रसगुल्ले मिलने, गुलाब जामुना मिलनी, फिर तो कार्ड मिले ना मिले चोरी भी पड़ जाना जाके। खाण पीण नूं बंदा दौड़ के जाता है, पर रहमत लैण नूं तो वाकई उन्होंने पहुंचना जिहड़े वाकई मालिक नाल प्यार करदे। इसलिए अपने मन च प्यार रखो। दुनिया के पदार्थों नालों बड़ियां उहदियां रहमतां हुंदियां है, क्योंकि उहदे रहमतां दे नाल ही तो जीवन च खुशियां आनियां है, जीवन च आनंद आना है। इसलिए जदों मौका मिले तो मालिक दीयां रहमतां दा आनंद लैण वास्ते समा कढ के जरूर पहुंचिया करो। सो मालिक हमेशा अपनी रहमत, कृपा, दया, मेहर तुहाडे ते बनाए रखण। जरा हस के दिखाओ, अजे किन्नी उच्ची हस सकदे हो? एक बार फिर, एक बार फिर। बस आ जिहड़ी तुहाडी खुशी है ना, इसलिए दिल तुहाडे बाग बाग, गार्डन गार्डन होए है। ये सिर्फ हसाउण वास्ते किया तुहानूं, अभी दे नहीं।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਹ ਹਸੀ, ਇਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।